जैसे कि आप सब जानते हैं, बीजापुर का मशहूर आसर महल पिछले कुछ समय से बर्बादी के कगार पे था। इसकी गंभीर हालत की जानकारी हमने हमारे माध्यम से पहले भी आप तक पहुंचाई थी, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। आज आसर महल कमेटी और मुशर्रफ परिवार ने हमारे माध्यम से बात करते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक विरासत की मरम्मत के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मिनिस्टर एमबी पाटिल की तरफ से आसर महल की मरम्मत के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लगभग 90 लाख रुपए सैंक्शन करवाए गए हैं। ये फैसला न सिर्फ आसर महल की हिफाजत के लिए अहम है, बल्कि बीजापुर के ऐतिहासिक पहचान को बचाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मौके पर मोहल्ले के लोग, आसर महल के जमात वाले, कई जिम्मेदार और मुशर्रफ परिवार की तरफ से मिनिस्टर एमबी पाटिल का दिल से शुक्रिया अदा किया गया। अब देखना यह होगा कि मरम्मत का काम कितना जल्द शुरू होता है और आसर महल को दोबारा उसकी पुरानी शान में कैसे लाया जाता है। फिलहाल के लिए ये एक उम्मीद भरी शुरुआत जरूर है। आइए सुनते हैं जिम्मेदारों की जुबानी। ನಮಾಜ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಮನು ಬೆಳಗಿ ಮತ್ತು ಜಾವೀದ್ ಕಾಜಿ ಇವರು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೊಂಟಾರ. ಇವರು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಜ್ ಕಬೂಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಮುಂಚೆ ಆಸರ್ ಮಹಲ್ ಹೋದ ಸಲ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು, ಕುಸಿದು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಈ ಆಸರ್ ಮಹಲ್ ಮುತವಲ್ಲಿ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಜಮಾತ್ದವರು ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಒಯ್ದರು. ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಗ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕರೆದು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದರು. ಈಗ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಈ ಆಸರ್ ಮಹಲ್ ರಿಪೇರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, SP ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಈ ಆಸರ್ ಮಹಲ್ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಸರ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರಕವಿದ್ದು 500 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರಕವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಜರೂರಿ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಜಮಾತ್ದವರು, ಮುಶ್ರೀಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಮತ್ತು ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲದೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮುಶ್ರೀಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು, ಮೈನು ಬೆಳಗಿಯವರು ಕೂಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸಾರ್ ಜಮಾತ್ ಜಿಲಾನಿ ಇನಾಮ್ದವರು ಕೂಡಿ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಒಯ್ದಿದ್ದೆವು. ನಿಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಛಾವಣಿ ಬಹಳ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೀರು ನಲ್ಲಿಯಂಗೆ ಸುರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಒಯ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ HR ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಸರ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡಿಯನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದರಂತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದರ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸತತ 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವರು, ಅಸಾರ್ ಜಮಾತ್ದವರು ಕೂಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಸ್ತೇವೆ.
ಅದೇ ತರ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು. ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂಗಿಯಾಳದಲ್ಲಿ 267 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ KSI ಡೆಲ್ಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ನಿಶಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. आज से 1 साल 2 साल पहले से जो है एम बी पाटिल साहब को पूरे आसार की जमात और यहाँ के बीजापुर के लोगा मिला को सभी मिला को हमीद मुशीफ उनको सबको मिला को उनको मंजूर करे थे. तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ से जो है यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है फर्स्ट जो है मुहिम मुबारक है आसार शरीफ के अंदर. इसकी काजी करने का असर जो है हर तरफ से ऊपर का ये पर लकड़ी के ये गुम्मत के जो फड़ी पर रहे कुछ रहे बोल को सब भी मंजूर किए थे. तो ये अटका जी के सरदार भिंडा को पीट लगे थे तो उनके वहाँ भी टाइम जाना गया. बाद में एम बी पाटिल साहब को जो एम बी पाटिल साहब को एसपी साहब को लेकर को 6 महीने पहले DC साहब को लेकर क्या ये मंजूर करे थे. तो उस टाइम जो है DC साहब को प्रेशर डाल को एम बी पाटिल साहब जो है हमारे हमीद मुशीफ साहब जो है इसका आसार का जो 90 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट सैंक्शन करें उसका हमें शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. तमाम बीजापुर के लोगों को मैं सलाम करता हूं और आसार की ये जो जमात है और हमारे मुशरिफ फैमिली का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मुझे आज यहाँ पर बुलाकर हज को जाने की खुशी में गुलपूशी करे. मैं उनका सब यहाँ पर रहने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं. असल मुद्दा ये है कि आप ये जो देख रहे हैं ये आसार महल है. यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है. जो बीजापुर में पहले मुँह मुबारक आया था वो यही है. तो यहाँ की हालत, इस आसार महल की हालत इतनी खस्ता हुई थी कि ऊपर से जरा सी बरसात आए तो पानी पूरा ऊपर से नीचे आता था और बहुत सी तकलीफ होकर ये आज या कल में गिरने की सिचुएशन थी. हमारे इस आसार महल्ले के जो जमात वाले हैं और हमारे मुशरिफ फैमिली है और हमारे हमीद मुशरिफ साहब हैं, एडवोकेट दखनी साहब और हमारे जिलानी साहब, ये सब पूरी टीम मिलाकर के आए. मालूम है कि हमें डॉक्टर एम बी पाटिल साहब को जाकर मिलने के बाद में ऐसी हमारी हालत है, हमारे आसार आज नहीं तो कल ये पढ़कर इसकी बहुत बड़ी बुरी हालत हो जाएंगी. आप जरा आकर एक नजर डाले बोल को. और उनको ये भी याद दिलाए कि पिछले बीजापुर के अंदर जितने भी हिस्टोरिकल चीजें जैसे ताज बोड़ी हो, चंदा बोड़ी हो, बाकी की भी और भी जो बोड़ियां हैं, ये पूरे बोड़ियों को साफ करने का काम जो है डॉक्टर एम बी पाटिल साहब जो है उन अपने हाथों से अपने पीरियड के अंदर करे थे. इसलिए उनको बोलने के बाद उन्होंने फौरन DC साहब को बुलाकर यहाँ का दौरा करके आज बीजापुर में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आसार महल को 90 लाख रुपए डॉक्टर एम बी पाटिल साहब प्रेशर डालकर अपने हुद्दे का वो सही इस्तेमाल कर आसार महल के लिए 90 लाख रुपए सैंक्शन करे हैं. पूरे बीजापुर के मुसलमानों की तरफ से और मोहल्ले वाले जमात वालों की तरफ से और हमारे मुशरिफ फैमिली की तरफ से मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं. और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिन में और भी हमारे जो पुरातत्व इलाके की हमारे जैसे मस्जिदें हैं, जैसे दरगाहें हैं, उन सब का भी आप आने वाले दिन में ख्याल रखते हुए उनका भी काम आप कराएंगे. हमारी पूरी टीम इस काम में इंशाल्लाह आगे भी डॉक्टर एम बी पाटिल साहब को मिलती रहेगी और ऐसे काम बीजापुर के अंदर पूरी जगह हम कराएंगे. और दिल की गहराई से आज और एक बार बोल रहा हूँ, डॉक्टर एम बी पाटिल साहब का हम पूरे बीजापुर के मुसलमानों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू. मैं आसार गली तमाम जमात वालों की जानिब से खुसूसन बिलखुसूस हमारे नफीस हरियाल साहब, मुख्तार दखनी साहब और जिलानी इनामदार साहब और जावेद मामू किलेदार साहब, हाफिज काजी साहब और पूरे यहाँ के नौजवानों की जानिब से बड़ी मेहनतें थी. मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल से इस मुक़द्दस जगह पर खिदमत कर रहा हूँ. यहाँ के लोगों की मेहनत को देख रहा हूँ. बड़ा खस्ता हाली था और इन लोगों की तमाम लोगों ने मेहनत की. डॉक्टर एम बी पाटिल साहब के पास गए और वहाँ जाकर यहाँ की खस्ता हाली बयान किए. उन्होंने हमारी आर्जी को सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लिए 90 लाख रुपए सैंक्शन किए. मैं उनको तमाम जमात वालों की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे हमीद मुशरिफ साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुक़द्दस जगह का ख्याल किया. और आगे भी यही उम्मीद करूंगा कि पूरे शहर बीजापुर ये बड़ा तारीखी शहर है, जहाँ कहीं पर भी ऐसी जगह रहे तो वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस शहर को और भी खुशहाल और खुशगवार बनाएं.
मैं यही दिल से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जमात वालों को भी तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप लोगों की मेहनत से ये काम हुआ।